ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਸਟ HP ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਨੇਮ इज क्या आप जानते हैं। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ UGC एंड नैक के एग्ज़ाम बारे। चर्चा इसलिए ज़रूरी है, काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे व्यूवर्स के भी मैनू कॉल्स आते हैं कि सर असी UGC नैक एग्ज़ाम काफ़ी बारी दे चुके हैं पर साडा UGC नैक क्लीयर नहीं हो रहा। सो सब तो पहला मैं तुहाडे नाल रूबरू हो के ये दसना चाहना I have cleared multiple times UGC NEC काफ़ी बारी क्लीयर कर लिया, जिन्हां विचों मैं एक दो सर्टिफिकेट भी तुहाडे नाल शेयर करन वाला। तो सर्टिफिकेट देख लो इस तरह के होंगे है। सो तुसी वीडियो नूं पॉज करके देख लेना। जनरली मैं देखा है ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂੰਗਾ। मैं गल करूँगा ये है मिस्टर महेश एंड ये है मिस्टर राकेश। सो जो महेश सर ने या महेश पर्सन है जरा उन्हें बहुत एफर्ट लगाया है से 6 मंथ की स्टडी की, मल्टीपल उन्हें बुक्स पढ़ लिया, एंड सो मैनी एफर्ट दे हैव टेकन। उरे ओपोजिट राकेश है जिन्हें सिर्फ 2 मंथ स्टडी किया है। जरा महेश है 6 to 9 आवर्स की स्टडी करता है रोज डेली कि आई हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम। और राकेश सिर्फ 2 आवर्स की स्टडी करता है प्लस नाल नाल अपनी वर्किंग से जॉब पे जा रहा है या अदर स्टडी कर रहा है, कुछ भी वो कर रहा है। एंड द फाइनल रिजल्ट हैज केम एक कुछ मार्क्स को से, कुछ मार्क्स का मतलब यू नो वेरी वेल फेल्ड हो जाता है या दूसरी सेंसेस कवा नॉट क्लियर। पे जरा राकेश है ही हैज क्लियर वेरी इजीली। हम तो मन में सवाल पैदा हो गया, सर महेश ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, राकेश ने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया, और एग्ज़ाम किस तरह क्लियर हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो एक बड़ा सरल जा जवाब मैं दूंगा, वो ये है कि महेश जी स्टडी कर रहा है दैट इज हार्ड वर्क। कि जरा राकेश है he has followed a systematic approach plus smart work। सो एक दो चीज़ों का पालन करके जरा राकेश है he has cleared the एग्ज़ाम।
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੀਪੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 5 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। देयर इज अ डिफरेंस। सो देखो किस तरह से मैं ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। a + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ a ਸਕੁਅਰ + b ਸਕੁਅਰ + 2ab ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਪਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, जबकि जरा दूसरा पर्सन है जिसका नाम राकेश है उन्हें इस तरह समझिया है कि स्क्वेयर का मतलब होंदा है स्क्वेयर डब्बा जिन्हों पर पंजाबी विच बोल देने आ। डब्बे के विच दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए है बी है। सो उन्हें लाइन्स लगा दियां ए वेरिएबल बी वेरिएबल ए एंड ए एक दोनों का ए आके बन गया ए स्क्वेयर। इसी तरह बी एंड बी ये बन गया बी स्क्वेयर, ए बी बन गया ए एंड बी ए बी बन गया। सो जरा राकेश है उन्हें पढ़िया कि इस स्क्वेयर नू अगर मैं बना दवा तो स्क्वेयर के विच जेड़ी भी फिगर आ रही है दैट इज माई आंसर। रैदर दैन उन्हें ये चीज नू लर्न नहीं किया। मतलब जेड़ा महेश है वो इनू लर्न कर रहा है बार बार, जबकि राकेश इनू समझने की कोशिश कर रहा है। समझ आ रही है मेरी गल? सर इसका मतलब की है, मैं ये कहना चाहूंगा इफ यू वांट टू क्लियर यूजीसी नेट you have to change your way, change your strategy। क्यों? अगर ਤੁਹਾਡੀ strategy सही होंगी then you have cleared the exam। सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਸਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਫੇਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਟਾਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ very easily। if I am cleared exam multiple times then you also clear the exam multiple times। कोई ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं है। मेरी गल समझ आ रही है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਸਾਰੀ डिटेल वगैरह नीचे ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ रिक्वेस्ट करूँगा एपीसोड नंबर 5 ਜ਼ਰੂਰ देखना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈਏ, ਰਾਈਟ ਜੀ। इसको अलावा कुछ बच्चों ने मैनू, कुछ फैमिली मैंबर्स ने, कुछ स्पोर्टिव, कुछ व्यूअर्स वालों भी एक सवाल आया सी सर कि असी अगर UGC नैट का कोई कोर्स वगैरह भी है। देखो मार्केट के विच काफ़ी सारे लोग हैं जिहड़े कोर्सेस प्रोवाइड कर गए है। मैं कोर्सेस को रैकमेंडेशन नहीं लैके जाना चाहूँगा, राइट। मैं कहना तुसीं सिर्फ साडे नाल जुड़ो,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 to 1 ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਲੈ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਫ your exam is coming right now ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, then you have to join our telegram channel ਜਾਂ directly ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, then there is another number, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲੀ 100% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ ਨੋ ਹਨੀ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਨੌਲੇਜ ਨੋ ਮਨੀ ਨੋ ਹਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ UGC ਨੈਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ UGC ਨੈਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ so that you have cleared your UGC exam, right? So bye bye, have a nice day.